हाँ जी बेटा, कल मैं खाली ब्लैंक छड्डे, मैं ये बोलिया भी थ्रस्ट, तो थ्रस्ट किहड़ी क्वांटिटी आ? वैक्टर। और प्रेशर, प्रेशर किहड़ी क्वांटिटी आ? प्रेशर स्केलर आ। प्रेशर स्केलर क्यों आ? थ्रस्ट तो वैक्टर क्लीयर हो जाती है, प्रेशर क्लीयर घट होंगी थोड़ी जी। प्रेशर तां आ क्योंकि लिक्विड का प्रेशर है ना जिहड़ा, इत्थों एक बड़ी खास गल सानूं पता लगदी है, ध्यान नाल सुन लिओ। मान लो भी मेरे कोले किसी वैसल दे विच लिक्विड भरिया होया और विचाले आ पॉइंट आ, इत्थे मैं कुछ भी रखता, मान लो भी मैं इहदे विच कोई ब्लॉक आ मेरे कोले, उस ब्लॉक नूं मैं इहदे विच डुबोता, वो डुब गया ब्लॉक, इत्थे विचाले आ वो ब्लॉक इत्थे। हुण इस ब्लॉक ते जे मैं देखां तो नीचे वाला लिक्विड उपर वाल नूं प्रेशर लगाऊगा, देखो तुसीं हालत देखो, नीचे वाला लिक्विड उपर वाल नूं प्रेशर लगाऊगा, साइड वाला लिक्विड अंदर वाल नूं प्रेशर लगाऊगा, इस साइड वाला लिक्विड इधर नूं प्रेशर लगाऊगा, उपर वाला लिक्विड थल्ले वाल नूं प्रेशर लगाऊगा। मतलब कहने दा ये भी प्रेशर डज नॉट हैव अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, प्रेशर दी किते भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं हुंदी। ओके, ये चारे पासे डायरेक्शन रखता है जे मैं लिक्विड दे अंदर तुरिया फिरां किते भी। ओके, तां करके जिहड़ा प्रेशर हैगा दैट इज अ स्केलर। प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी आ, ये वैक्टर नहीं। होर भी एग्जांपल दे सकदा मैं तुहानूं। गुब्बारे दे विच तुसीं हवा भर ली, दिस इज अ बैलून, तां बैलून दे विच हवा प्रेशर किधर नूं लगा रही है? ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਇਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਇਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਇਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਬਾਰਾ ਫੁੱਲਦਾ ਹੋਵੇ? ਕਿਉਂ ਬਈ? No sir. मतलब कहने ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਸ ਨਾਟ ਹੈਵ ਅ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆ? Scalar sir. स्केलर क्वांटिटी। आ जाओ अगे, अपना नवा टॉपिक आज बड़ा ही अच्छा टॉपिक आ, और टॉपिक का नाम अज, टॉपिक्स नेम इज पास्कल लॉ। पास्कल लॉ, पास्कल रुसिया सी ना, तो कहते चल तेरा लॉ बना दिने, ठीक है ना। उन्हें पास्कल का नाम ते प्रेशर की यूनिट रखती, पास्कल का लॉ आ गया, पास्कल्स लॉ। पास्कल लॉ सानू दो गल्लां दसदा, कितनी गल्लां दसदा? पास्कल्स लॉ सानू दो गल्लां दसदा। लिक्विड प्रैशर दा प्योर, सब तो पहला लिक्विड प्रैशर ते स्टडी करने वाला बंदा सीगा पास्कल। इन्हें सब तो पहला आपां नू एक बहुत अच्छा लॉ दिता, और उस फंडे नू असीं हजे तक थां थां ते यूज करते हैं, पता नहीं किन्ने क थावां ते यूज करते। ठीक है, दसूंगा मैं तुहानू। पास्कल की बोलदा? पास्कल ने दो गल्लां दसियां। किन्नियां गल्लां दसियां? दो गल्लां, ठीक है। पास्कल ने सानू दो गल्लां दसियां। पास्कल दी जिहड़ी पहली गल आ, फर्स्ट थिंग जिहड़ा पहला उन्हें गल दसी सानू, वो कहंदा कि देखो उन्हें कंडीशन भी लाई है, सीधी गल नहीं बोलदा वो, ठीक है। उन्हें जिहड़ियां दो गल्लां दसियां उन्हां दे विच उन्हें एक कंडीशन लाई, वो कहंदा जी पास्कल दा लॉ जिहड़ा आ मेरियां दो गल्लां तां पॉसीबल होणगीਆਂ जे तुसीं ग्रैविटी नू नैगलैक्ट करोगे। मतलब जदों पास्कल दा लॉ लाउणा उदों असीं ग्रैविटी नू नहीं मनना। समझ आ रही गल कि नहीं आ रही? ग्रेविटी इज नेगलैक्टेड, ये गल लिखो, लिखियो ये गल। इट स्टेट्स दैट, it states that when the gravity is neglected, जदों बेटे ग्रेविटी नू नेगलैक्ट करदा मैं, it states that when the gravity is neglected, when the gravity is neglected, then पहली गल, फर्स्ट पहली गल वो कहंदा भी कोई भी लिक्विड आ, वो लिक्विड आप जेड़े भी वैसल च हैगा, उस वैसल दे हरेक दीवार ते वो बराबर दा फोर्स एग्जर्ट करता, यानी कि बराबर दा प्रेशर एग्जर्ट करता, फोर्स नहीं, इक्वल प्रेशर एग्जर्ट करता, ठीक है। जेड़े भी वैसल चो बंद आ, उस वैसल दे हरेक पॉइंट ते लिक्विड बराबर दा प्रेशर एग्जर्ट करता। इफ ग्रेविटी इज नेगलैक्टेड, जे ग्रेविटी ना होवे तां, जे ग्रेविटी पॉसीबल आ फिर तो भाई नीचे वालों प्रेशर ज्यादा, उपर वालों प्रेशर घट, फिर तो सानू पता ही है, ठीक है। मतलब वो कहंदे भी जे प्रेशर नेगलैक्ट करना फिर मैं आ चीज बोलनी आ, उदा नहीं। तो लिख दो ये गल, पहला पॉइंट लिख दो, फर्स्ट पॉइंट लिखियो, प्रेशर एग्जर्टेड बाय द लिक्विड
pressure exerted by liquid या इनू एवं ही लिख लो, एक गल सुनो, ऑब्लिक करके लिख लो, प्रेशर at any point in the liquid, pressure at any point in the liquid ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ, pressure at any point in the liquid at rest, pressure exerted by the liquid at rest, और oblique करके लिख दो pressure at any point in the liquid at rest, किसी भी पॉइंट ते जिहड़ा pressure आ always remains constant, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ, constant ਰਹਿੰਦਾ, constant ਕਹਿ ਲੋ, same ਕਹਿ ਲੋ, ठीक है, always remains same better, constant तो दो वैल्यू भी हो सकती है, हर एक पॉइंट ते प्रेशर सेम होगा, पर शर्त है भी लिक्विड रेस्ट होना चाहिए तो ग्रेविटी नहीं होनी चाहिए। गल क्लियर है कि नहीं क्लियर? यस सर। नंबर 2, ये पहली गल सी। नंबर 2, जे मैं प्रेशर नूं एग्जर्ट करा, डायग्राम बनाने आपां, एक डायग्राम तो ज्यादा क्लीयर होगा, ध्यान नाल बनाओ डायग्राम, पहला देख लियो फिर बनाओ। मैं एक घड़ा टाइप कुछ बना लिया, तुसी ना बनाओ, तुसी देखना पहला, इसदे मैं 3 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं 3 पिस्टन लगाते। पिस्टन जानते की होता? क्यों भाई, क्या आप पिस्टन को जानते हो? पिस्टन क्या होता है? यस सर। डॉक्टरां नूं ज्यादा पता होंदा। ये मैं 3 रस्ते बनाए आ, इत्थे मैं एक पिस्टन लगाया, वो सिरिंज देखी, सिरिंज टीका लाने वाली? हाँ जी सर। बस फिर जिन्हें सिरिंज देखी उन्हें पता पिस्टन चीज की है। तो पिस्टन अलग अलग साइज के लग रहे हैं? यस सर। ये अलग अलग ही बनाने हैं, इको जिहा बना दो। आ मीडियम, आ सब तो छोटा है, आ सब तो बड़ा है। तीन पिस्टन लगाते मैं अलग अलग। हुण मैं इहनूं पिस्टन नूं दबाऊंगा, इहदे विच लिक्विड भरता, कोई भी लिक्विड भर लो, और ग्रेविटी है नहीं। जे ग्रेविटी है नहीं तो पहला पॉइंट ये बोलदा कि भावें इत्थे प्रैशर तां वी पी आ, इत्थे प्रैशर तां वी पी आ, इत्थे प्रैशर तां वी पी आ, इत्थे प्रैशर पी आ, इत्थे भी पी, इत्थे भी पी, इत्थे भी पी, इत्थे भी। मतलब एवरी पॉइंट ते प्रैशर दी वैल्यू सेम आ जे लिक्विड एट रेस्ट आ और ग्रेविटी है नहीं। जे ग्रेविटी है नहीं तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड और प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑफ द लिक्विड एट रेस्ट ऑलवेज रिमेन्स सेम। हर एक पॉइंट ते लिक्विड दे प्रेशर दी वैल्यू सेम आ। लो जी, ये गल भी समझ आ गई। अगली गल सुनो, जे मैं किसी भी एक पासे तो भावें इधरों भावें इधरों भावें इधरों पिस्टन नूं दबा दा, तो दसो मैं एक्सटर्नल प्रेशर एक्सर्ट किया कि नहीं किया? बोलो सर। मैं बाहरों प्रेशर लाता, मैं बाहरों प्रेशर एक्सर्ट करता, मैं जो बाहरों प्रेशर एक्सर्ट करता, इस पिस्टन नूं दबता, तो प्रेशर ट्रांसफर होगा। समझ आ रही गल कि नहीं आ रही? तो बंदा की कहंदा, पास्कल वो कहंदा भी एवरी पॉइंट ते भावें इत्थे भावें इत्थे भावें इत्थे भावें इत्थे भावें इत्थे जिथे मर्जी पॉइंट ते चल जाओ, जिन्ना प्रेशर मैं फालतू लाता वो सारे पॉइंटां ते बराबर ट्रांसफर होगा। मेरी गल समझो। फॉर एग्जाम्पल मैं 5 पास्कल का प्रेशर इत्थे अप्लाई किया, तुसीं बनाओ ना एक बार, देखियो डायग्राम बना सकते हैं। मान लो मैं 5 पास्कल का प्रेशर इत्थे एग्जर्ट किया, 5 पास्कल, तो तुसीं ये ना सोचो भी हुण इत्थे ते इत्थे हैगा ते 3 पास्कल इनू चला गया ते 2 पास्कल इधर वाल नूं चला गया, तो टोटल 3 ते 2 5 हो गए। वहम ना कर लियो, वहम का कोई इलाज नहीं।
ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ? ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੈ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੂਛ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੱਗੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗ ਹੀ ਲਾ ਦੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਆਉਂਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਆ ਜਾਓ 5P 5 ਪਾਸਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੂਗਾ? 5 ਪਾਸਕਲ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੂਗਾ? 5 ਪਾਸਕਲ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ 5 ਪਾਸਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਬਿਆ, 5 ਇੱਧਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਲੱਗੂ, 5 ਇੱਧਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਲੱਗੂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਇੱਥੇ ਵੀ 5 ਪਾਸਕਲ ਲੱਗੂਗਾ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਗੂ। ਇੱਥੇ ਵੀ 5 ਪਾਸਕਲ ਲੱਗੂਗਾ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ 5 ਪਾਸਕਲ ਲੱਗੂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲਿਕਵਿਡ 'ਚ ਚੱਲ ਜਿਓ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਗਜ਼ਰਟਡ ਬਾਈ ਅਸ ਐਕਸਟਰਨਲੀ ਵਿਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਇਕੁਅਲੀ in the liquid at every point। ਹਰੇਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਅਮਾਉਂਟ 'ਚ, ਸੇਮ ਅਮਾਉਂਟ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੇਮ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੇਮ ਆ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੇਮ ਆ। ਦੂਜੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ। ਦੱਸੋ ਔਖੀ ਗੱਲ ਆ ਕੋਈ ਇਹ? ਹੈ ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਡਰੀ ਜਾਣਗੇ ਬੱਚੇ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ। No sir। ਚਲੋ ਆਜੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖੂੰਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਖਾਸ ਆ, ਸਮਝਣੀ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਜੋ ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਿਓ। when a particular pressure, when a particular external pressure is applied on the liquid, liquid ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ external pressure ਲਗਾ ਦਾਂ ਬਾਹਰੋਂ, when a particular external pressure is applied on the liquid at any point, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜੂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਿੱਧਾ ਹਿਸਾਬ ਜਮਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। at any ਕੀ applied on the liquid at any point, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, then it will transfer, then it will transfer to every point of the liquid, liquid ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾਊਗਾ in same amount, ਇੱਕੋ ਅਮਾਉਂਟ। ਜਿੰਨੀ ਅਮਾਉਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਰਟ ਕੀਤਾ, ਸੇਮ ਅਮਾਉਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਵਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਟ ਵਿਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਟੂ ਐਵਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਦ ਲਿਕਵਿਡ ਇਨ ਸੇਮ ਅਮਾਉਂਟ। ਲਿਕਵਿਡ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸੇਮ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹਜੇ ਵੀ ਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਪੁੱਛੋ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਤਾਂ ਲਗਾਇਆ 5 ਪਾਸਕਲ, ਤਾਂ ਮੀਨ ਸਾਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ 5 ਪਾਸਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੱਥੇ 3 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸੋਚੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ, ਸੋਚੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਡ ਅਪ ਹੋ ਜੂ ਸਰ। ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਆ, ਤੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 5 ਪਾਸਕਲ ਲਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਅਨਮੋਲ ਖੜਾ 3 ਪਾਸਕਲ ਇਹਨੇ ਲਾਤਾ ਤਾਂ 5 ਤੇ 3 8 ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਨੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਲਾਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜੋੜ ਦੋ, ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣਾ, ਹਰੇਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਜਣੇ ਖੜੇ, 5 ਇਹਨੇ ਲਾਇਆ 3 ਇਹਨੇ ਲਾਇਆ, 5 ਤੇ 3 8, ਇਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੂਗਾ? 8। ਹਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ? ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਚਲੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਫੋਰਸ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਗਾਵਾਂ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਇਕੁਅਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਫੋਰਸ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਊਗਾ? ਹਾਂ ਬਈ ਸਰ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 5 ਪਾਸਕਲ ਇੱਥੇ ਲਗਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ 5 ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ 5 ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਣਾ, ਫੋਰਸ ਧੱਕਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਪਿਸਟਨ ਆ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਊ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਊ।
ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਫੋਰਸ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗੂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂ? नहीं लग बराबर नहीं होएगा सर। तो एरिया विच बराबर नहीं। डिफरेंस है। या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो आ जाओ, मान लो कि इत्थे मैं फोर्स लगाया F बाहरों, कैपिटल F फोर्स लगाया, ध्यान नाल सुनो गल नूं, तां प्रैशर लग गया इत्थे P, और प्रैशर जिहड़ा P लग्या दैट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। मैं मन के चलदा भी द एरिया जिहड़ा पिस्टन दा हैगा वो A आ, इस पिस्टन दा नीचे वाला एरिया, पिस्टन सिरिंज दा जिहड़ा हुंदा ना जो लाउंदे सिरिंज टीका लवाया कदे, क्यों बई? यस सर। ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿਸਟਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਿਸਟਨ ਹੁੰਦਾ। ਚੀਕਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਕੇ? नहीं सर। ਕਿਉਂ ਗੱਪ ਮਾਰਦੇ ਆ? ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। नहीं सर। ਆਹੋ, ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਮਨਮੀਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਂਦਾ ਹੋਊਗਾ। नहीं सर। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸ਼ੇਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਵੱਡੇ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਆ ਜਾਓ इधर आ जाओ, मान लो एरिया एदा A आ और एदा एरिया मैं मन्निया कितना, मान लो 2A मैं मन्निया बेटा, एरिया ज्यादा एदा, एदा एरिया मैं मान लिया। देखो ये सारी चीजें मैं मन्निया, मैं तुहानू एक कंसैप्ट दस रहा, एदा एरिया A/2, तो फोर्स एरिया ते डिपेंड करदा। ओके, मतलब कहने दा ये भी एदे ते पिस्टन आ कितना फोर्स नाल बाहर नू जाऊगा, या आ पिस्टन किन्ने फोर्स नाल बाहर नू जाऊगा, वो चेक करना। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਗਾਤਾ P और ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ओके, फोर्स मैं ਇੱਥੇ ਲਗਾਇਆ F, ਤਾਂ ਇੱਥੇ फोर्स ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਸ फोर्स ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਇੱਥੇ फोर्स ਲੱਗਿਆ F1, ਮੈਂ ਨਾਮ ਹੀ ਰੱਖਣਾ फोर्स, ਇੱਥੇ फोर्स ਲੱਗਿਆ F1 इज इक्वल टू ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ इनटू एरिया, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। एरिया कितना, एरिया आ गया 2A, तो बेटा फोर्स लग गया 2F, क्योंकि इत्थे फोर्स कितना बनया, इत्थे फोर्स बनया प्रेशर इनटू एरिया, तब प्रेशर इनटू एरिया 2 टाइम्स P है। ठीक है, ध्यान नाल सुन लियो गल नूं। जे मान लो भी आ पिस्टन नूं दबाया मैं, प्रेशर लग्या P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो ये फोर्स की वैल्यू प्रेशर इनटू एरिया आ गई। सेम प्रेशर इत्थे पहुंच गया, सेम प्रेशर इत्थे पहुंच गया, मैं पता करना फोर्स, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर हो गया P, एदा एरिया एदा लिखना, एदा एरिया मैं मन्निया 2A, P इंटू 2A, 2 अलग कर लो, P इंटू A, F बन गया। मतलब इस पिस्टन ते मैं तो इधरों फोर्स लगाया सी F, और इस पिस्टन ते बाहर वालों कितना फोर्स लग गया, 2F सर। 2F। कितना फोर्स लग गया, 2F। मतलब जे कोई इसी साइड ते खड़ोगा तो वध धक्का वजेगा ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, काम दी गल ते आओ, इधर वाल नूं फोर्स चेक करदे। हुण पिस्टन छोटा आ, पिस्टन छोटा आ, इत्थे भी फोर्स लग्या, ये फोर्स लग्या F2 इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया हो गया A/2, एरिया हो गया A/2। बेटे गल समझ आ रही कि नहीं आ रही? एरिया हो गया तुहाडा कितना, A/2, आ देखो। ओके, एरिया A/2, जे एरिया A/2 तो प्रेशर कितना, सॉरी फोर्स कितना, दिस इज इक्वल टू F/2, यानी कि फोर्स दा अद्धा, इस फोर्स दा अद्धा। इत्थे मैं F फोर्स लाया तो वड्डे पिस्टन ते वड्डा फोर्स लगा, छोटे पिस्टन ते छोटा फोर्स लगा। किड्डा घैंट काम होया। ये पास्कल दा लॉ सी ना जिहड़ा, इहने पता की तैयार कर, हाँ बोल, पिस्टन दे साइज ते डिपेंड करदा फोर्स। अच्छा जी, जे सेम होवे तो अलग-अलग साइज दे, हाँ जे पिस्टन सेम साइज दा सेम, पिस्टन दे साइज ते डिपेंड करन लग गया। ਇਹਦਾ मतलब इत्थों ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ मतलब ਪਾਸਕਲ ਦੇ ਲਾਅ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬੋਲੋ ਬਈ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਲਿਫਟ। ਆ ਜਾਓ, ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਓ। ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਨਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਲਿਫਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਬ੍ਰੇਕਸ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੁਕਦੀਆਂ, ਲਿਕਵਿਡ ਵਾਲੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਸ, ਬ੍ਰੇਕ ਆਇਲ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਪਾਸਕਲ ਦੇ ਲਾਅ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਫਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਾਸਕਲ ਦੇ ਲਾਅ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਕਿਹੜੀ ਲਿਫਟ ਭਲਾ? ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਲਿਫਟ। ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦੇਖੀ ਤੁਸੀਂ? ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਮੰਗਾਈ,
ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਟੇਢੀ ਜੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਾਹ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਦਾਂ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਬਰਾ ਕਾਡਾਬਰਾ ਗਿਲੀ ਗਿਲੀ ਛੂ, ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਸਰ। ਆਹੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਮੋਹਰੇ ਨਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬਟਨ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਟਨ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਿਫਟ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਦੇ ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡਾ ਪਿਸਟਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਿੱਕਾ ਪਿਸਟਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਛੋਟਾ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਟਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਿਸਟਨ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਪਿਸਟਨ ਚੱਕ ਦਿੰਦਾ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਰਸ ਲਾ ਦੋ। ਬੜਾ ਘੈਂਟ ਕੰਮ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਲਿਖਿਓ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ ਬੋਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ, ਦਵਾਈ ਮੂੰਹ ਚ ਜਾ ਵੜਦੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ? ਯਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਕਦੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਦਿਖਾ ਦੀ ਮੈਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡ੍ਰੌਪਰ ਆਣਾ ਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਡ੍ਰੌਪਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਡ੍ਰੌਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਮੋਰੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਪਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਕਵਿਡ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਬਰਨੌਲੀ ਦੀ ਥਿਓਰਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਆ ਜਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ, ਲਿਖੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਪਾਸਕਲਸ ਲਾਅ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਯੈਸ ਸਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ +1 ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਪਾਸਕਲਸ ਲਾਅ, ਪਾਸਕਲ ਲਾਅ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ। ਪਹਿਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖਿਓ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਲਿਫਟ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਲਿਫਟ ਬਣਾਉਣੀ ਸਿਖਾਉਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਿੰਜ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸਿਰਿੰਜ, ਛੋਟੀ ਸੂਈ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਰਿੰਜ, ਮੱਝ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬਈ, ਮੱਝ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ? ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਟੀਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਹ ਟੀਕਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸਿਰਿੰਜ ਲਿਆ। ਛੋਟੀ ਸਿਰਿੰਜ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਝ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਾਈਪ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ ਵਿਚਾਲੇ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ। ਹਾਂ ਬਈ ਅਨਮੋਲਦੀਪ ਬੋਲ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਹੱਥ ਠਾਂ ਕਰ ਲਾ, ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਤਾਂ ਪਿਆ। ਆ ਜਾਓ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਲਿਫਟ। ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਲਿਫਟ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਲਿਫਟ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਕੇ ਹੈਵੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਹੈਵੀ ਲੋਡ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਕਵਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਉਠਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਲਿਫਟ। ਲਿਖ ਦਿਓ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮਕੈਨੀਕਲ, ਲਿਖ ਦਿਓ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸੈਟਅਪ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸੈਟਅਪ। ਇੱਕ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸੈਟਅਪ ਆ ਬੇਟਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸੈਟਅਪ based on the Pascal's law. It is a mechanical setup based on the Pascal's law. Pascal ਦੇ law ਤੇ based ਇੱਕ mechanical setup ਆ which can lift a heavy load, which can lift, ਜਿਹੜਾ ਕਿ lift ਕਰ ਸਕਦਾ, which can lift a heavy load, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕ ਸਕਦਾ, which can lift a heavy load by applying a small force, by applying a small force, ਛੋਟਾ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਕੇ ਹੈਵੀ ਲੋਡ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਫੋਰਸ ਛੋਟਾ, ਲੋਡ ਵੱਡਾ। ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਲਿਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੇਸਿਕ ਫੰਡਾ ਲਿਫਟ ਦਾ, ਲਿਫਟ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਫੰਡਾ। ਓਕੇ, ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪਾਈਪ ਆ, ਪਤਲੇ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪ ਆ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਮਾਂ ਹੀ ਪਤਲੀ ਜੀ ਆ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਲਿਕਵਿਡ ਚ ਤੋਰਨਾ ਗਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਈਪਾਂ ਉਹ ਲਾ ਦਿਓ, ਪਤਲੀਆਂ ਜਿਹੀ ਨਲੀਆਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਬਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੱਲ ਜਾਣ।
इधर वाले पासे मैं एक काफी चौड़ी काफी ज्यादा सरफेस एरिया वाली पाइप लगाती। आ जाओ बई, ये मेरी लिफ्ट आ। हुण तुसीं कहना जी ये लिफ्ट किदां? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ मैं पिस्टन लगाया छोटा जिहा, ਇਹਦਾ एरिया छोटा, ਇੱਥੇ मैं इस पिस्टन ਤੇ फोर्स लगाऊंगा ਉੱਪਰੋਂ नीचे ਵੱਲ ਨੂੰ। मान लो मैं फोर्स लगाया स्मॉल एफ, अप्लाइड फोर्स आ स्मॉल एफ, अंदर ਇਹਦੇ लिक्विड ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ मैं लिख दिना भी ये लिक्विड आ सारा लिक्विड आ। किते किते माड़े टिमकने जे ला दिओ, टिमकने जानदे आ क्यों बई? ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, इस जगह ते मेरे को पिस्टन और पिस्टन काफी वड्डा, ਇਹਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲੋਂ बहुत वड्डा एरिया। इस पिस्टन ਦੇ ਉੱਪਰ मैं लोड रखिया वड्डा, भार रखिया ਆਪਾਂ ਨੇ, जो मर्जी ਚੱਕੀ ਚੱਲਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਕ ਲਓ ਲਿਫਟ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਾਰ ਧਵਾਈ ਆ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਕਾਰ ਵਾਸ਼ ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਜੈਕ ਲਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਹਾਂ ਜੈਕ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਿਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਜੈਕ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਜੈਕ। ਇੱਕ ਮਕੈਨੀਕਲ ਜੈਕ ਆ, ਉਹ ਚੱਕਰੀ ਘਮਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਟਾਇਰ ਵਗੈਰਾ ਬਦਲਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੈਂਚਰ ਲਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਰੇੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਪੰਪ ਜੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਨਲਕਾ ਜਿਹਾ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਹਨਾ? ਉਹ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਆ। ਯੈਸ ਸਰ, ਹਾਂ ਉਹ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਆ ਲੋਡ ਆ, ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦਾ, ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਬੇਟਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਸਮਾਲ ਏ, ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਮੰਨ ਲੈਣਾ कैपिटल ए, ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਪਿਸਟਨ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਕਿਹਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਏਰੀਆ? पिस्टन ਦਾ ਏਰੀਆ। ਇੱਥੇ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ? ਫੋਰਸ ਲੱਗਿਆ F, ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੰਨ ਲਓ P ਲੱਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗਿਆ? P। ਤਾਂ P is equal to small f upon small a, force upon area। मैं ठीक लिखा? सेम प्रैशर पास्कल दे लॉ दे अकॉर्डिंग इत्थे पहुंच गया, सेम प्रैशर इत्थे लग गया। क्यों भी लग गया कि नहीं लग गया? लग गया सर। सेम प्रैशर इत्थे लग गया। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ P1, P1 ਕਰਾਂ ਕਿ PA ਕਰਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸੇਮ ਆ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੇਮ ਆ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਫੋਰਸ। ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗਿਆ ਕੈਪੀਟਲ F। ਕਿੰਨਾ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੋਡ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੈਪੀਟਲ F। ਆਹ ਫੋਰਸ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਫੋਰਸ ਜਨਰੇਟ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਓਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਓਕੇ? ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੈਪੀਟਲ F ਅਪੋਨ ਕੈਪੀਟਲ A ਆ। ਆਹ ਫੋਰਸ ਅਪੋਨ ਏਰੀਆ ਅਸੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ट्रांसफर ਹੋਇਆ ਇੱਧਰ। ਕੀ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? यस सर। लिखो फिर, लिखियो। सपोज a small force, suppose a small force is applied, एक छोटा या फोर्स मैं लगाया। सपोज a small force, small f, small force F is applied। इस पिस्टन का नाम 1 नंबर पिस्टन रख लो, ਇਹਦਾ नाम पिस्टन नंबर 2 रख लो। is applied on piston 1, ठीक है? Then pressure exerted on the liquid, pressure exerted on the liquid, liquid ਤੇ ਕਿੰਨਾ pressure exert ਹੋਇਆ ਬੋਲੋ ਬਈ? pressure exerted on the liquid, pressure is equal to force upon area। pressure is equal to force upon area। pressure ਨੂੰ P ਲਿਖੋ, कैपिटल P। ਏਰੀਆ ਸਮਾਲ ਏ, ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖਤਾ, ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਿਸਟਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆ,
इक्वेशन नंबर पा लियो 1। फिर की होया, फ्रॉम पास्कल लॉ दिस प्रेशर ट्रांसफर्स टू पिस्टन बी या पिस्टन नंबर 2, लिख दो फ्रॉम पास्कल्स लॉ same pressure P is transferred to piston 2 ਤੇ ट्रांसफर हो गया। जो दा एरिया ए होवे तो फोर्स कितना लगूगा? ठीक है, सपोज कैपिटल F इज द फोर्स, सपोज कैपिटल F इज द फोर्स exerted by liquid। ਇੱਥੇ फोर्स ਅਸੀਂ लिक्विड ते लगाया, ਇੱਥੇ फोर्स लिक्विड ने पिस्टन ते लगाया ऊपर वाले ਨੂੰ। is the force exerted by the liquid on the piston 2, then P is equal to capital F upon capital A। कैपिटल एरिया इक्वेशन नंबर 2। कंपेयर कर दो, आंसर आ गया, क्योंकि प्रेशर तो सेम ही है ना, क्योंकि प्रेशर तो सेम ही है। बेटे समझ भी आ रही कि नहीं आ रही? कंपेयरिंग 1 and 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, क्योंकि प्रेशर सेम हो गया ना, कंपेयर करता। स्मॉल एफ अपॉन स्मॉल ए इज इक्वल टू कैपिटल एफ अपॉन कैपिटल ए। तो जे मैं कैपिटल एफ की वैल्यू फाइंड करनी चाहवां, पहली गल तो ये भी मैनू इत्थों एक गल क्लीयर हो रही है, इत्थों एक गल क्लीयर हो रही है। एक काम करते हैं, स्मॉल एफ अपॉन कैपिटल एफ इज इक्वल टू स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए। मैं इदा करता है, कोई दिक्कत नहीं किसी को, जिदा मर्जी लिख सकते हैं। कैपिटल एफ अपॉन स्मॉल एफ इज इक्वल टू कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए लिख दो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी कोई फर्क नहीं पैंदा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी सेम आ। ठीक है, तो देखियो ध्यान दे नाल, जे कैपिटल ए स्मॉल ए तो वड्डा सानू दिख रहा कि नहीं दिख रहा? ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਇਹਦੇ ਏਰੀਆ ਨਾਲ ਵੱਡਾ दिख रहा ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ठीक है, की लिखांगे? सिंस कैपिटल ए इज ग्रेटर देन स्मॉल ए, तो राइट साइड च जे नीचे वाला डिनोमीनेटर वड्डा, तो लैफ्ट साइड च भी डिनोमीनेटर वड्डा हो के नहीं हो? वो समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ जी सर। मतलब कहने दा भी स्मॉल एफ छोटा आ और कैपिटल एफ वड्डा आ। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ फोर्स ਇੱਥੇ प्रोड्यूस ਹੋਇਆ ਉਹ फोर्स काफी ਵੱਡਾ स्मॉल एफ ਤੋਂ डिपेंड करदा एरिया ਤੇ। इस फार्मूले ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ फोर्स फाइंड भी कर सकते हो। ठीक है, और इस ए वाला लार्ज फोर्स नाल ਅਸੀਂ हैवी लोड चक सकते हैं, और फोर्स की जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इसी फार्मूले चो कढ़ लो, लिख दो ये गल। सो वी कैन लिफ्ट अ हैवी लोड, so we can lift a heavy load by applying small force on small piston. So we can lift a heavy load with large piston। ऐ लिखो, we can lift a heavy load with large piston। ਵੱਡੇ पिस्टन नाल heavy load ਚੱਕ ਸਕਦੇ हैं with large piston। ठीक है, when a small force is applied on the small piston, छोटे पिस्टन ते छोटा फोर्स लाओ ते बड़े पिस्टन दे नाल हैवी लोड नू चक लो। when a small force is applied on small piston, नोट कर लिया सारे ने कि नहीं कर लिया? नोट कर लिया सारे ने कि नहीं कर लिया? हाँ जी सर। चलो फिर लिखो, also नाल ही लिख दो, also the force produced। कितना फोर्स प्रोड्यूस्ड करया, कितना फोर्स तैयार होया जिहड़ा इस लिफ्ट लोड नू चक रहा, उस फोर्स की वैल्यू इत्थों कैलकुलेट कर सकते हैं। F इज इक्वल टू, क्योंकि आ फोर्स सानू पता कितना लाया सी, किन्ने न्यूटन लाया, आ वाले एरिया दोने असीं कैलकुलेट कीते होए आ,
ਤਾਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਕੈਪੀਟਲ F ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਮਾਲ f ਇਨਟੂ ਕੈਪੀਟਲ A ਅਪਨ ਸਮਾਲ a। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਿਫਟ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਲਿਫਟ ਕੰਪਲੀਟ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ? ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹਦੀ। ਅਗਲੀ ਹੈਗੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਬ੍ਰੇਕਸ। ਨੰਬਰ 2 ਲਿਖਿਓ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਬ੍ਰੇਕ, ਬ੍ਰੇਕ ਸਿਸਟਮ। ਬ੍ਰੇਕਾਂ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ, ਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਬਾਈਕ ਦੀਆਂ, ਬੱਸ ਦੀਆਂ। ਬਾਈਕ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਡਰਮ ਬ੍ਰੇਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੇਮ ਫੰਡਾ ਆ, ਸੇਮ ਫੰਡਾ। ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? होगी होगी सर। बहुत ही अच्छा, पास कर लो, बड़ा अच्छा है। आ जाओ। हाइड्रोलिक नंबर 2 पायो, हाइड्रोलिक ब्रेक्स। ਇਹ ਵੀ ਪਾਸਕਲ ਦੇ ਲਾਅ ਤੇ ਬੇਸਡ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੀਜ਼ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਸਿਰਿੰਜ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਸਿਰਿੰਜ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਪਾਈਪ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਰਬੜ ਦੀ ਪਾਈਪ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਭਰ ਦਿਓ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸਿਰਿੰਜ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਫੋਰਸ ਲਾਇਆ, ਵੱਡੀ ਸਿਰਿੰਜ ਪੂਰਾ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ weight ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਫੋਰਸ ਫੀਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਆਲ ਆਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਥਿੰਗਸ, ਕੋਈ ਗੱਪ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਆ ਜਾਓ। ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਬ੍ਰੇਕ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਬ੍ਰੇਕ ਬੇਟਾ ਲਿਕਵਿਡ ਵਾਲੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਸ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਿਕਵਿਡ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਨਾਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲਸ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਸ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਬ੍ਰੇਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਆਇਲ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਪੁੱਤਰ? ਬ੍ਰੇਕ ਆਇਲ। ਬ੍ਰੇਕ ਆਇਲ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਬ੍ਰੇਕਸ ਆ। ਸਿੰਪਲ ਮਕੈਨੀਕਲ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਈਕਲ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕ ਸਿੰਪਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਡਿਸਕ ਵੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਆ, ਉਹ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਡਿਸਕ ਵੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਡਿਸਕ, ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਡਿਸਕ। ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਡਿਸਕ ਨਾਰਮਲੀ ਹਜੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਲਿਕੁਇਡ ਵਾਲੀ ਡਿਸਕ ਆ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ। ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਬ੍ਰੇਕਸ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਬ੍ਰੇਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਲਿਖ ਦਿਓ। ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਬ੍ਰੇਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੀ ਸਮਝੋ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਸਟਰ ਸਿਲੰਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਸਟਰ ਸਿਲੰਡਰ ਉਹ ਸਿਲੰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਆਇਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆਇਲ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ? ਬ੍ਰੇਕ ਆਇਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਪਾਈਪ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ, ਠੀਕ ਆ। ਮਾਸਟਰ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਈਪ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਮਾਸਟਰ ਸਿਲੰਡਰ। ਮਾਸਟਰ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਸਟਨ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਪਿਸਟਨ। ਇਸ ਪਿਸਟਨ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਤਾ ਔਰ ਇਸ ਪਿਸਟਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਪੈਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਲਾ ਕੇ। ਆ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਵਾਲਾ ਪੈਡਲ ਲਾਤਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰੂੰਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜੂ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਐਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰੂੰਗਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਊਗਾ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜੁਗਾੜ ਜਿਹਾ ਲਾ ਦਿਓ ਇੱਥੇ। ਓਕੇ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਡਲ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਪੈਡਲ ਆ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰੇਕ ਪੈਡਲ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਪੈਡਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ, ਦੱਬਿਆ, ਤਾਂ ਆ ਸਿਲੰਡਰ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਪਿਸਟਨ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਮਾਸਟਰ ਸਿਲੰਡਰ। ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰੇਕ ਫਲੂਇਡ। ਬ੍ਰੇਕ ਫਲੂਇਡ, ਬ੍ਰੇਕ ਫਲੂਇਡ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਦੁਬਾਰਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਫਲੂਇਡ, ਬ੍ਰੇਕ ਪੈਡਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਪਰੈਸ ਕੀਤਾ, ਦੱਬਿਆ, ਪੈਰ ਮਾਰਿਆ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਤਾਂ ਆ ਪਿਸਟਨ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ ਔਰ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਫਲੂਇਡ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਬ੍ਰੇਕ ਆਇਲ ਬੋਲਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਆਇਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਆਇਲ ਇਸ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ 4 ਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਗੱਡੀ ਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ? 4। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟਾਇਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਨਾਰਮਲੀ ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਸਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਆਇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਥੋੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਜਾਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਆ, ਇਸ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤੀ, ਇਸ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਦੂਜੇ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਊਗੀ, ਅਦਰ ਵੀਲਸ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਊਗੀ। ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤੀ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਪਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀਲ ਦੇ ਡਰਮ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਟਾਇਰ ਆ ਇੱਥੇ,
ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਟਾਇਰ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਟਾਇਰ ਆ, ਇਸ ਟਾਇਰ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਰਿਮ ਇਹਦਾ, ਇਸ ਰਿਮ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਰਿੰਗ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਵੀਲ ਡਰਮ। ਇਹ ਡਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰੇਕ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ, ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਖਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਿਸਟਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿਸਟਨ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ 2 ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਿਲੰਡਰ 'ਚ ਪਿਸਟਨ 2 ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਪਿਸਟਨ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? 2। ਦੋਨੋਂ ਪਿਸਟਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਵਾਲੇ ਲੈਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਦਰ ਸੁਣਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਭਲਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਦਰ? ਇਹ ਕੇਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿਉਂ? 2 ਕੇਲੇ, ਇੱਕ ਕੇਲਾ ਇੱਧਰ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਕੇਲਾ ਇੱਧਰ ਲੱਗਿਆ, ਐ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਦਰ ਆ। ਬ੍ਰੇਕ ਸ਼ੂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਬ੍ਰੇਕ ਘਸ ਗਏ, ਲੈਦਰ ਘਸ ਗਏ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਆ ਇਹ। ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਡਰਮ ਆਫ ਦਾ ਵੀਲ ਦਾ ਡਰਮ ਆ। ਵੀਲ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆ, ਵੀਲ ਦਾ ਡਰਮ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆ। ਇਹ ਵੀਲ ਦਾ ਡਰਮ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਵੀਲ ਡਰਮ। ਡਰਮ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੋਲ ਸਰਕਲ ਜਿਹਾ ਟਾਈਪ ਸਿਲੰਡਰ ਆ, ਸਿਲੰਡਰ ਕਹ ਲਓ, ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਸ਼ੂ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਪਰਿੰਗ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਪਸ ਵੀ ਮੁੜ ਆਉਣ, ਉੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਜੇ ਸਪਰਿੰਗ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਸ਼ੂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਲੈਦਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਸ਼ੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਓ ਜੀ ਥੋੜਾ ਵਧੀਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਸ਼ੂਜ਼, ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਸ਼ੂਜ਼ ਆ, BRAKE। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਦਰ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਆ? ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲਾ ਆ, ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲਾ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਆਹ ਲਿਕੁਇਡ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਫਲੂਇਡ ਇੱਥੇ ਪਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰੇਕ ਫਲੂਇਡ, ਬ੍ਰੇਕ ਆਇਲ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਭਰਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਵੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਟੂ ਅਦਰ ਵੀਲਸ, ਬਾਕੀ ਵੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਸਮਝਾਤਾ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਆਈਡੀਆ ਲਾ ਲਓਗੇ। ਦੇਖੋ, ਬ੍ਰੇਕ ਪੈਡਲ ਨੂੰ ਕੰਪਰੈਸ ਕੀਤਾ, ਮਾਸਟਰ ਸਿਲੰਡਰ, ਇਹ ਕੌਣ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਮਾਸਟਰ ਸਿਲੰਡਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਆਇਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਟਨ ਆ, ਵੱਡਾ ਪਿਸਟਨ, ਉਸ ਪਿਸਟਨ ਨੇ ਕੰਪਰੈਸ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੰਪਰੈਸ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰੇਕ ਫਲੂਇਡ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗਿਆ P। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ P ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਹ P ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗੂ? ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਕਿਉਂ ਬਈ? ਜੇ ਇੱਥੇ P ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੱਗੂ? ਆ ਜੇ ਪਿਸਟਨ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ? ਜਾਣਗੇ ਸਰ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਜਾਣਗੇ ਸਰ ਬਾਹਰ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਦਰ ਵੀ ਖੁੱਲਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਔਰ ਜੇ ਖੁੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜਾਣਗੇ? ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਸਰ। ਵੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਐਂਡ ਕਰਕੇ, ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਵੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਲੱਗ ਸਰ। ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ ਬਈ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ, ਮੰਸ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਹ ਬ੍ਰੇਕ ਫਲੂਇਡ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਟਾਇਰ ਦੇ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਆ ਬੇਟਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਆ ਕੰਪਰੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਡਲ, ਪਿਸਟਨ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰੇਕ ਪੈਡਲ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਬਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੱਬਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਸਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪਿਸਟਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ, ਪਿਸਟਨ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ, ਲਿਕੁਇਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ P, ਲਿਕੁਇਡ ਸੇਮ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਪਾਸਕਲ ਦਾ ਲੋ ਲੱਗਿਆ। ਪਾਸਕਲ ਕੀ ਬੋਲਦਾ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗੂ। ਪਰ ਇਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਿਸਟਨ ਦੋਨੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਆ ਫਿਰ ਜੇ ਪਿਸਟਨ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਲੈਦਰ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਰ ਬਾਹਰ। ਹਾਂ ਮੰਸ਼, ਹਾਂਜੀ सर। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? आ गया सर समझ में। ਆ ਫਿਰ ਆ ਪਿਸਟਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਲੈਦਰ ਆ ਇਹ ਵੀਲ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰ ਜੂਗਾ। ਵੀਲ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰ ਗਿਆ, ਆ ਵੀ ਵੀਲ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰ ਗਿਆ, ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਤਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪੈਡਲ ਤੋਂ ਪੈਰ ਚੱਕਿਆ, ਆ ਸਪਰਿੰਗ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਲ ਫਿਰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਔਖਾ ਕੋਈ? एक्सक्यूज मी ਆ ਬੋਲੋ। ਸਰ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਲਿਫਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸੈਕਿੰਡ ਪਿਸਟਨ ਸੀਗੀ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਆ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇ। ਦੇਖ ਸਰ ਬੇਟਾ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਫੋਰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਫੋਰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਘੋਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੇਟ ਖਲੀ ਖੜਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਨਾ ਸੀ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਬ੍ਰੇਕਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਸ਼ੂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, ਸਿਲੰਡਰ ਵੱਡੇ ਲਾ ਲਓ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਿਸਟਮ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਈ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ ਵੱਡੇ ਲਾ ਲਓ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਫੰਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਟਾਇਰ ਵੱਡੇ ਲਾਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਟਾਇਰ ਵੱਡੇ ਲਾਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਟਾਇਰ ਕਿਉਂ ਵੱਡੇ ਲਾਉਣੇ ਆ? ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਕਿਦਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਆਪਾਂ +1 ਚ ਫੰਡੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਆ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੂਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲਿਆਓ, ਉਹਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਡਾਈ ਦੀ ਚੱਕ ਲਿਆਓ, ਉਹਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਐਂਟਰ ਕਰਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੇਂਜ, ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਹਰੇਕ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮਿਲੂ। ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਚੇਂਜ ਮਿਲੂਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਸਿਸਟਮ 'ਚ, ਸਿਲੰਡਰ 'ਚ ਚੇਂਜ ਮਿਲੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੈਡਲ ਦੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਚੇਂਜ ਮਿਲੂਗਾ। ਈਵਨ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਮਿਲਦਾ। ਲੈ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੂਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਈ? ਯੈਸ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਦਾ ਵਾਇਰ ਸੀ? ਵੱਜ ਕੇ ਸਰ। ਹਾਂ, ਕਾਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਵਾਇਰ ਗੁਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੇਚਕਸ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਵਿਲਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੇਚਕਸ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ਕਲ ਗੰਦੀ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਟ ਜਿਹਾ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਲ ਕੱਢਤਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਜਦੋਂ ਮਾਸਟਰ ਸਿਲੰਡਰ 'ਚੋਂ ਆਇਲ ਲੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਆਇਲ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਕਵਿਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਲਿਕਵਿਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਿਕਵਿਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੂਗਾ? ਗੱਲ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਇਹ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿ ਲਿਖਵਾਵਾਂ? ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਸਰ। ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਲਿਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਲਿਖੋ ਇਨ ਦਿਸ ਸਿਸਟਮ, ਜਲਦੀ ਲਿਖੋ, ਮੈਂ ਲਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜਲਦੀ ਲਿਖੋ। In this system, when the brake pedal is pressed, ਜਦੋਂ brake pedal ਨੂੰ press ਕੀਤਾ, when the brake pedal is pressed, then it compresses the piston of master cylinder. It compress ਕਰਦਾ, ਦੱਬਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। It compresses the piston of master cylinder with the help of a mechanical system. It compresses the piston of master cylinder. It compresses the piston of master cylinder with the help of a mechanical system. With the help of mechanical system. डॉट ला के लिखियो। The piston exerts force, pressure. The piston exerts pressure on the brake fluid या brake oil लिख दो। Piston exerts pressure on the brake oil which is transferred
which is transferred to the wheel piston, which is transferred to the wheel, which is transferred to the pistons in wheel in equal amount, which is transferred to the piston in the wheel in equal amount, same amount ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ? from Pascal's law. Now the pistons in the wheel, ਇਹਨੂੰ ਪਿਸਟਨਸ ਦੇ ਨੇਮ ਰੱਖਣੇ, P1 P2 ਰੱਖ ਦੋ, ਪਿਸਟਨਸ P1 P2, ਏਦਾਂ ਸੌਖੇ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। piston P1 P2 in the wheel moves outward, pistons P1 and P2 moves outward and open the brake shoes, and open the brake shoes, and open the brake shoes. Dot ला के लिखो as the shoes, as the brake shoes touches the wheel drum, as the brake shoes touches the wheel drum, ਜਦੋਂ brake shoes wheel drum ਦੇ ਨਾਲ touch ਕਰਦੇ ਆ, as the brake shoes touches the wheel drum, as the brake shoes touches the wheel drum, we can say the brakes are applied. We can say the brakes are applied, which deaccelerates the motion of wheel. We can say the brakes are applied, which deaccelerates the motion of wheel, which deaccelerates the motion, which deaccelerates the motion of the wheel. Wheel ਦੀ motion ਨੂੰ ਡੀਐਕਸਲਰੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬੇਟਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਗੈਰਾ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ ਦੀ ਖਿੱਚ ਲਓ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਆ।